Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oh, today is May 18th, 19th, 2016. I do have two letters, one in English and one in Arabic. I'm going to start with the English one, and I'm going to address it to dear editor again. Asking for verifications to a work of God, you have to be a disbeliever in order to protect the early work of God from those who were expecting it. A work of God must grow up to stand on its own 2 feet. For in that day, for my sake, shall the Father work a work which shall be great and marvelous work among them. And there shall be among them those who will not believe it, although a man shall declare it unto them. So says the Book of Mormon, Nephi 21. That means there has to be a work among the leaders, using a man, one man, to strike a match that lights up a fire. To prove who and what's behind many secret operations that had happened in the United States that was triggered by the Watergate scandal, such as Abscam, Carter Pilfer Papers, Iran Gates, and more, we may have to know some facts about other operations, such as Operation For Your Eyes Only, Simon & Simon, and others. One example I can use, you may understand, is that the first or the second Monday of January 1984, I was on my way to work when I heard on my car radio that Senator Harrison Williams of Abscam is going to jail. Later that day, around 11 a.m., I was able to get a hold of Senator Williams' lawyer in Red Bank, New Jersey, who I was in touch with and wrote to about Senator Williams' case in Abscam. I promised Attorney George that I would help a public figure by publishing my book, Oh My Sister. I promised him to receive that book by the end of the week. The next day, it was Tuesday, and it was announced on the news that Senator Williams asked for 10 days to get his personal things together before he goes to jail. The senator's request was granted, and the book was in the lawyer's office on Thursday of the same week. A few days later, it was announced that the Federal Appeal Court accepted to hear Senator Harrison Williams' case in Abscam again. And it was announced later by the 3 federal judges who came out to say, what we have heard is far-fetched to believe. And so Senator Williams went to jail. The media in the United States is controlled by fear and money rather than by the truth and conscience. The principal power in the media in the United States is ruled by those who have better interest than being American citizens. There is no risk worth taking than having other interests to overrule the interest of being an American citizen in the only superpower country with many nuclear bombs, or with more nuclear bombs than it needs.
Once you are empowered in the only superpower country in a nuclear age, you can be on a suicide mission by having interest overruling America's interest. And that's the English letter. As for the Arabic one, بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل من يهمه الأمر. يقول سبحانه وتعالى في سورة يونس آية 47: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام 49: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. كما يقول سبحانه وتعالى في سورة التكوير: وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. وقال: كذب المنجمون ولا صدقوا. أما في سورة الأنعام آية 155 فقد قال سبحانه وتعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإنا كنا عن دراستهم لغافلين. دراستهم للقرآن لغافلين. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم اليوم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو تأتي بعض آيات ربك يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل. صدق الله العظيم. الإيضاح: توضح هذه الآيات قدوم رسلا سوف تحكم بين الناس بالقسط، كما توضح أن الله يطلب من رسول له أن يقول للناس لا أعلم متى تأتي الرسل لأني لا أعلم بالغيب، كما يطلب منه أن يقول لست ملكا أو ملكا بل إني أتبع ما يوحى إلي من القرآن الكريم. هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون ما جاء في القرآن الكريم؟ ثم تقول سورة التكوير: وما هو على الغيب بضنين بل إنما يعلمه من الغيب جاء في القرآن الكريم فأين تذهبون. نرى من هذه الآيات وغيرها أن التنبؤات والأحاديث المنسوبة للنبي محمد جاءت بعد انفصال الطائفتين وحروبهم ضد بعضهم البعض، مما خلق من علماء السنة والشيعة علماء دين مشحونة مشاعرهم بالحقد والكراهية على بعضهم البعض، وهذا ما رفع بالمنجمين إلى علماء دين. كذب المنجمين أو المنجمون ولو صدقوا. قد يصدق
رؤيا قد تصدق رؤيا المنجمين ورسلهم من الشياطين. ولذلك فالله يقول: وما هو بقول شيطان رجيم. كان لابد من ظهور المهدي لوضع حد بين علم الماضي وعلم المستقبل في يوم الفصل، يوم الفرقان. كان لا يمكن للمهدي أن يظهر بين الناس من خلال برهان ساطع أو كارثة طبيعية قبل أن يشترك المسؤولين معه في مسيرته خلال الزمان وهم لا يشعرون. كان لابد وأن يقوم بأعمال تتجاوب مع ذكاء العلماء والمفكرين لكي يقول ذوي العلم والإيمان للمسلمين: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. كان لابد أن يعلم من العلم الذي جاء في القرآن الكريم ما لم يعلمه أحد من قبل. من الأمثلة التي قد تملك برهان ساطع يقنع الأذكياء والمختصين بوجود المهدي هو مثال إعادة النظر في قضية اغتيال الرئيس جون كينيدي وروبرت بطلب من السناتور والتر مانديل الذي أصبح نائب الرئيس جيمي كارتر. ثم مرض المستشار الأول للرئيس جيمي كارتر هامilton جوردن الذي رفع بقضية حق المقيم للتصويت في الانتخابات الأمريكية إلى وزارة العدالة الأمريكية. وكذلك كيف وصل بوش الأب إلى نائب الرئيس ريغان ثم أصبح رئيسا بعد عملية كارتر بيلفورد بيبرز. كان بوش الأب رئيس المخابرات الأمريكية، وكان يهدد هامilton جوردن علنا متسائلا ماذا يعمل هامilton جوردن في البيت الأبيض. ثم جاءت أمثلة أبسكام وسقوط بعض من الزعماء الأمريكان ضحايا الألاعيب والمخابرات الأمريكية وغير ذلك من الأمثلة التي كاد بعض من الزعماء العرب الوقوع فيها. وكذلك أمثلة شخصية تتعلق بأفراد عائلتي وأصدقائي واعتقالهم من قبل المخابرات الأمريكية. ولكن الله يطلب من المهدي في القرآن الكريم أن لا يسأل فضلا من أحد قبل أن تكتمل مهمته عبر الزمان لكي يفرض الله أمره. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كان لابد أن يعلم المسؤولين أن ما يعلمه ويعمله المهدي كان أمام الناس وكل منهم من يعلمه، وهذا من شأنه أن يهدد الزعماء الذين تجاهلوا آيات الله وصدفوا عنها. سيجزي الله الصادفين عن آيات الله سوء العذاب بما كانوا يصدفون وكل منهم من يعلمون. كنت أشعر بما لم أثق به، ثم تزوجت وولد أول طفل لي قبل أن أعلم حقيقة تأويل الآية التي تقول: هل في ذلك قسم لذي حجر أو لذي جحر. لقد كتبت قصيدة شعرية آنذاك بدأتها بقول: قسم علي بطفلي وأهلي وإخوتي ستعلو وفي السماء مقامة أمتي، فيا سلام اسلم سليما لأمتي، خان الزمان وضاعت مني عزوتي. أما اليوم وقد بدأت كتابة قصيدة أخرى
بدأت تقول: يا بريق الدمع، من يسأل أمتي؟ أين ولى الزمان بطفلي وطفلتي؟ بالأمس كانوا بين أحضان زوجتي، وكنت في القمامة أبحث عن خبزتي. هل هم مع الله أم هل مع زوجتي؟ أم في أحضان الكرام من أمتي؟ يا من ستأتي لتنقذ أمتي، بالله عليك أن تأتي بطفلي وطفلتي. والسلام عليكم.